कि जब से मैंने আমরা আলীকে জানলাম কি করে, তাহলে যে ওলিদের দ্বারা আমরা আলী পেয়েছি, बस अली वाला ओलिদের একটু শান কি कि जब से मैंने पकड़े हैं ये अली के दामन, কারণ আমি তো আগে আলী वाला ছিলাম না, জানতাম না, কিন্তু কার দ্বারাতে পেয়েছি তার কথাই বলছি कि जब से माने मेरा पीर और मुर्शिद मेरा अली का दामन है, 10 पीर को पकड़ के मैं अली को पहचाना कि जब से मैंने पकड़े हैं ये अली के दामन, যখন থেকে ধরেছি আলীর দামান তখন থেকে আমার কোনো ভয় নাই, काउके भय पाए ना। क्यों? अली जब शेरे खुदा है तो मैं उसका गुलाम हूँ, तो शेरे खुदा जो खुदा का शेर है जो उसका गुलाम बन जाता है तो जानता है कि मेरा जो कुछ करने वाला मेरा आली रुकावट करेगा, हम किसी शैतान वालों को डरते नहीं हम। हाँ कि जब से मैंने पकड़े हैं आली के दामन, ये दुनिया की फिक्र है ना मुझे और कोई गम, जे जो तो शत्रु हो আমার কোনো ভয় ডর নাই, चलो जिहाद जिहाद कोई बात नहीं, चाहे जान चला जाए पर लेकिन बचन न जाए। हर वक्त ये गुलाम पर जो जिसका जो मुरीद ओ मुर्शिद मुरीद पर निगाह रखते हैं, चाहे जाहिरी ना हो रूहानी तरफ से, हर वक्त ये गुलाम पर, इसलिए मेरा मुर्शिद का क्या काम है, हर वक्त ये गुलाम पर रखते हैं भरम, नाम लाज सम्मान मान যেন না যায় সেই দিকে আমার মুর্শিদ খেয়াল রাখে। हर वक्त ये गुलाम पर रखते हैं भरम, क्यों ना ये अली के घराना है मेरा पीर का करम। पीर का और क्या काम है, पीर का और काम है हर सांसों में मेरी पासन पास, हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया, हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया, और ये सीने को मेरे नूरे नबी से सजा दिया, ये सीने को मेरे नूरे नबी से सजा दिया। मुझको अपने दामन में लेकर, मुझको अपने दामन में लेकर मेरे पीर ने खतरे को एक पल में समंदर बना दिया। যতই खतरा हो एक पल पानी पानी कर देता है, खतरे को एक पल में समंदर बना दिया। क्योंकि कभी दीवार हिलती है, कभी दीवार हिलती है, कभी तार कांप जाता है, क्यों? कभी दीवार हिलती है, कभी तार कांप जाता है, अली के नाम सुनकर अब भी आज भी खैबर कांप जाता है। अली के नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। जब मेरे ख्वाजा ने, मेरे ख्वाजा का नन्ना सा कटोरा, मेरे ख्वाजा का नन्ना सा कटोरा देख कर वल्लाह, अल्लाह कसम, वल्लाह मन अल्लाह कसम, मेरे ख्वाजा का नन्ना सा कटोरा देख कर वल्लाह आना सागर का सारा समंदर कांप जाता है। इसीलिए उर्दू में हम बस मनकबत एक दो मनकबत की पहले मिश्रा सुन लीजिए, 2 लाइन, उसके बाद एक तो फिर बांग्ला पढ़ेंगे मौला अली पाकिस्तानी। ओ बरज़ख शेरे खुदा, बरज़ख माने दर्पण, যেটা আকারেও নয় নিরাকারেও নয়, সাকারে যেটা ভেসে ওঠে তার দ্বারাতে ওলি হওয়া যায়। ओ बरज़ख मौला अली इरादे पे रहूंगा, गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा, गर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। क्यों? अल्लाह ने किया रुतबाता, अल्लाह ने किया रुतबाता तुझको किया है,
अल्लाह गनी से तुझे ये हुस्न मिला है। কোথায়? কাবা বাইতুল্লাহ গন্ডাগি সাফ করার পরে তিনটে মূর্তি ছাদের উপরে ছিল। যে নবী আঙ্গুলের ইশারাতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করেছে আলী লাগে না। যে নবী ডুবন্ত সূর্যকে ব্যাক তারিখে ফিরিয়ে এনেছেন, হ্যাঁ, সেই নবী কাবার উপরে তিনটে মূর্তিকে দেখলে বা মনে মনে করলে বা ইশারা করলে পড়ে যেত না, আসতো না। কারণ কি? দেখো এখানে বেলায়েত জাহির করছে। কেন? আল্লাহর সীমানার কোন শেষ আছে? শেষ আছে? শেষ নাই। তো নবুয়ত যদি ওলির উপরে হয়, নবুয়তের শেষ, ঠিক না? তাহলে আল্লাহ যদি নবী বলতেন নবুয়ত খতম মানে আল্লাহ খতম, কিন্তু আল্লাহ ওলি বলেছে, আল্লাহ খতম নয়, ওলিও খতম নাই। এই জন্যে শুরুতে আল্লাহ ওলি আর নবুয়তের পরে আলী ওলি। তো এক গায়েবে জাতিতে আল্লাহ ওলি আর নবুয়তের পরে জাহেরে সিফাইতে আলী ওলি। তো আল্লাহর নবী ইশারা করলে চাঁদ সূর্যের মতো তো মূর্তিও নেমে আসতো। বলছি আলী কি করা যায়? বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমার কাঁধে সওয়ার হয়ে যান, আমি আপনাকে আস্তে আস্তে দেওয়াল ধরে দাঁড় করিয়ে দেবো, হাত পৌঁছে যাবে। তাই করো। 10,000 সাহাবাদের মাঝে, না ওখানে ছিল 14,000 সাহাবা। হ্যাঁ, সেখানে কি হলো? মওলা আলী পাকের কাঁধে নবী পাক কদম উঠাবেন, ঠিক জমিন থেকে মওলা আলী পাকের কাঁধ পর্যন্ত মাঝ বরাবর নবী পাকের কদম গিয়েছে। আল্লাহর হুকুমে জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে গেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনাকে আল্লাহ সালাম দিয়েছে, আমারও সালাম আপনার প্রতি, কিন্তু আপনি আলীর কাঁধে পা উঠাবেন না। আল্লাহ বলেছেন আপনার কাঁধে আলীর কদম ওঠান। এখানে মুফাসসিররা, ভোকাল মৌলবীরা কি লিখেছে দেখো, যে নবুয়তের এত ওজন আলী নিতে পারবে না, তাই আল্লাহ আলীকে নবীর কাঁধে উঠিয়েছে। আরে কামবাকাত মৌলবী, জানোয়ারের একটা চিন্তা থাকে যে একটা ছেলে আছে, তাকে অন্তত সাইড করে যায়, তার গায়ে পা তুলে যায় না। তো আমরা এমন হিংসা আলীর উপরে, আলী তুমি মর্যাদা ঘটাচ্ছ, হ্যাঁ, নবুয়তের ওজন আলী উঠাতে পারবে না। আরে আমার নবুয়তের ওজন আলী উঠাতে পারবে না, আলীকে তুমি কতটা ছোট করেছো চিন্তা করে দেখেছো? আরে আমার নবী ঘোড়ায় সওয়ার হয় না, আমার নবী উটে সওয়ার হয় না, আমার নবী গাধা খচ্চরে সওয়ার হয় না। তাহলে গাধা ওজন নিতে পারলো, খচ্চর ওজন নিতে পারলো, উট ওজন নিতে পারলো, ঘোড়া ওজন নিতে পারলো, নবীকে চাপাতে পারলো, আমার আলী চাপাতে পারলেন না। তার মানে জানোয়ারের যে শক্তি তার থেকেও আলীর শক্তি কম। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামব। কত বড় এই যে আল্লাহ নবী বলেন 72 ফিরকা জাহান্নামী, মানে কি? এরা আলীর দুশমনি করবে, আলীর তাওহীন করবে, আলীকে মানবে না, আলীকে 4 নম্বরে আনবে। আমার নবী বলছেন কি, যে আল্লাহ পাক জাহান্নামটাই বানাতো না, শুধু আলী থেকে দূরে থাকার জন্য, যারা আলী ওয়ালা নয় তাদের জন্য আল্লাহ জাহান্নাম বানিয়েছে। জেনে রাখো, তোমার আমল কোনো কাজ দেবে না যদি আলী না থাকে অন্তরে। কোথায় হাদিস? ইমাম দাইলামি মুসনাদ আল ফিরদাউস, ইবনুল মাগাজিনি, বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে দেখো ভালো করে খুঁজে খুঁজে, যে যার ফিরকার কিতাবে মুখ বুজে বসে আছে। হ্যাঁ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا اجتمع الناس على حب علي ابن ابي طالب لما خلق الله تعالى النار। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস কে নবীজির চাচাতো ভাই, মওলা আলী পাকের প্রথম শাগরেদ, তাফসিরে মুফাসসিরে আজম, কোন সাহাবাদের এরকম তাফসীরকারক ছিলেন না। মওলা আলী পাকের শাগরেদ, মওলা আলী পাকের মুরিদ। জি, তিনি রওয়ায়াত করছেন নবীর জামানায় তিনি সাহাবী, নবীকে দেখেছেন। যখন নবী পাক ইন্তেকাল করেন তখন ওনার বয়স ছিল 11-12 বছর।
তো তিনি রওয়ায়াত করছেন, নবী পাকের জবানে শুনেছেন যে নবী পাক ইরশাদ করছেন যে আলীর মহব্বতে মানুষেরা যদি সবাই এক জামাত হয়ে যেত, আলীর ভালোবাসায় সবাই যদি একমত হয়ে যেত, আল্লাহ তাআলা জাহান্নামটাই সৃষ্টি করত না। কত বড় ওজনদার কথা, পরিষ্কার বোঝা গেল নবী পাকের কথার দ্বারা যে জাহান্নাম কেবল তাদের জন্য যারা আলীর মতে মত রাখে না, আলীর সাজরাতে নাই, আলী থেকে যারা দূরে, তাদের জন্য জাহান্নাম। বাপ আমার মাথায় অন্য কিছু নেবে না, তোমার মোল্লারা তোমাকে কিছু না বলে দোষটা আমার কথায়। অনেকে হয়তো বলবে কই এরকম তো আমাদের মোল্লারা বলেনি, আমাদের মোল্লারা বলেনি। আরে বাবা, যখন বলেনি, আমার টপিক যখন চলছে রেকর্ডিং করো আর তোমার মোল্লাদেরকে শোনাও, যদি হিম্মত থাকে হালালি রাতে থাকে আমার সঙ্গে এই কথা নিয়ে বাস করু। তাহলে তোমার মোল্লা বলেনি বলে কি আমি বলবো না? তোমার মোল্লার অনুগত হয়ে চলবো না? আমি নবীর অনুগত হয়ে চলি, আমি আলীর অনুগত হয়ে চলি, আমি ওলির অনুগত হয়ে চলি। কে 72 ফিরকা মৌলবী বললো না ও দেখার দরকার নাই, মানা না মানা তোমার কাজ। কি আমি আল্লাহ রাসূলকে কিয়ামতের দিনে বলবো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যাহা আপনার থেকে পেয়েছি আমি পৌঁছে দিয়েছি। কে মেনেছে না মেনেছে, যেমন আল্লাহ আপনাকে বলেছে হে নবী তুমি পৌঁছে দাও, হেদায়েত কি হবে না হবে সে আমার জিম্মা। তো আমার জিম্মা পৌঁছে দেওয়া, কে মানবে না মানবে। তাহলে এতে পরিষ্কার বোঝা গেল জাহান্নাম এই জন্য বানানো হয়েছে যে আলীওয়ালা নয়। তো আজকে বলুন, মসজিদে যদি আমরা নারায়ে হায়দার ইয়া আলী আর রাখবে, বলে এখান থেকে বেরো, শিরক বিদআত করতে এসেছিস। হায় হায় কি দুশমনি। নবী পাক মসজিদে নববীতে আলীর ফজল শোনাচ্ছে, মেরাজ রজনীতে আল্লাহ আলীর ওয়াজ শোনাচ্ছে নবীকে। আর আজকে আমরা দাবি করে নবীর উম্মত মসজিদে আলীর নারা দিলে বলবে এই শিয়া, এ কাফের, আলী আলী করতেছে, বের কর। তাহলে বোঝো শয়তান বলছে আমি আমার সৌন্দর্য দেখিয়ে তাদের গুমরাহ করব। শয়তানের সৌন্দর্যটাই হলো নামাজ। শয়তান দুটো কাজ করেছে, শয়তান চুরি করেনি, ডাকাতি করেনি, মদ খায়নি, ব্যভিচার করেনি, কিচ্ছু করেনি, কোন একটা কাজ শয়তান করেনি, করেছে দুটো, একটা বিপরীত আর একটা পরিত। কি ধমকা আল্লাহকে সাজদা দিয়েছে, নামাজ পড়েছে, আর আল্লাহ যাকে বানিয়েছে তাকে সাজদা করেনি। তাহলে ও আল্লাহকে মেনেছে, আল্লাহর বানানোকে মানেনি। তাহলে আল্লাহকে মেনেছে ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান হয়নি। যখনই আল্লাহর বানানো আদমকে ইনকার করেছে তখনও হয়ে গেল শয়তান। ঠিক না বেঠিক? তা আমরা আল্লাহর ইবাদত করছি, শয়তান বলে মনে হয়নি। যখনই আমরা আলী আর ওলি ইনকার করি তখন শয়তানের পামর বলে মনে হয়। ঠিক না বেঠিক? তাহলে শয়তানের দলে কারা আর আল্লাহর দলে কারা, এটা আলীর দ্বারাতে পরিচয় পাওয়া যায়। ঠিক না বেঠিক? হ্যাঁ, আজকে বহু নারা দিচ্ছে মসলক আলা হযরত, মসলক আলা হযরত। अबे कभी अली का आगे आला हजरत कहा, कभी गौस पाक का आगे आला हजरत कहा, ख्वाजा बाবার আগে আলা হযরত বলেছিস, হযরত আবু বকরের আগে আলা হযরত বলেছিস? এর নারা তার নারা আলীর নারা বলে নাকি শিরক হয়ে যায়। আর ওহদের যুদ্ধে সাহাবারা যখন নবীকে ছেড়ে চলে গেল, তা আল্লাহ বলছে নবী তোমার মদদগারকে ডাকো। তখন নবী ডাকলেন না রে আলী, আলী আছো কোথায়? মওলা আলী আছে, নবীকে খান্ডার থেকে তুলে দেখিয়ে দিলেন আমার নবী মরে নাই, বেঁচে আছে। দেখ, হ্যাঁ, নবী পাক দেখিয়ে দিয়েছেন আমার কাঁধে ওঠো। খানায়ে কাবা আল্লাহর হুকুম করলো আলীকে কাঁধে ওঠাও। আলীর কদম কোথায় বলেন? নবীর কাঁধে। আর নবীর কদম কোথায়? কাবা শরীফ তো উঠবে বাইরে, নবীর কদম জুতোর উপরে। সেই জুতোটা কোথায়? না বাবা, আর সেরকম আমি যে জায়গায় যাচ্ছি না যেতে পারলে ট্রেনে নিয়ে যাবো, ছাড়বো না। কোরআন পাকে আল্লাহ পাক
তার নিজের সম্পর্কে বলেছেন আমি কোথায় কোথায় থাকি। আরশ কটা? তিনটে। এক জায়গায় কোরআন পাকের ইরশাদ হচ্ছে আরশুল আজিম, মহান গৌরবান্বিত আরশ। আরশুল মজিদ, বুজুর্গিওয়ালা আরশ। আরশুল করিম, সম্মানীয় আরশ। আরশুল আজিম, আরশুল করিম, আরশে মজিদ, তিনটে। তো তার উপরে যার জুতো মোবারক থাকে, তাহলে আজিমের উপরে কি থাকবে? আজমত। তার মানে নবীর জুতো আমরা দেখছি নবীর কাঁধে আলীর কদম, আর আরশে আজিমের উপরে দেখতে যাই যে আরশে আজিমের উপরে আজমত ওয়ালা নবীর জুতো মোবারক। হ্যাঁ, আল্লাহ পাক বলছেন নবী জুতো খুলে আসবেন না, এটা মুসার জায়গা নয়, আপনি মুসা নন, আপনি জুতো মোবারক পরিধান করে আসুন। আপনার জুতো মোবারকের ধুলোর আশেক আরশে আজিম হয়ে বসে আছে। পায়ের মর্যাদা বুঝলে মৌলবী? পায়ের মর্যাদা দেখে নাও, সেই পায়ে নাকি মাথা ধোয়ালে সেরে হয়ে যায়। পায়ে নয়, জুতো। কেন? পায়ের জন্য জুতো লাগে। আমার মুর্শিদ এই ফাল্গুন মাসের সামনে উরুস আসছে। এই উরুসের দ্বিতীয় দিনে 70-80 জন মাজার ঢুকে গেছে, মুরিদ করছেন। আর মুর্শিদের জুতো মোবারক ছিল দাদা হুজুরের মাজারের গেটে, সিঁড়িতে। বেউকুফ অনেক মুরিদ, জানা নাই বোঝা নাই যে এই জুতোটা পড়ে আছে, আর যখন কারো জুতো নাই তাহলে নিশ্চয়ই এটা খাস জুতো। অনেক বেউকুফ মুরিদ তো নবী পাকের জামানায়, হ্যাঁ, যদি বেউকুফ হয় ঈমান আনার পর কাফের হয়ে যায় অনেকে, তা আমাদের আর মুরিদের ওই অবস্থা যে এই জুতোটা নিশ্চয়ই মুর্শিদের হবে। কিন্তু তা না ভেবে ঢুকছি আর বেরোচ্ছে জুতোর উপরে পা। আমার দিলে লাগলো আঘাত, মুর্শিদের জুতো। আমি দুটো জুতোকে তুলে আমাদের উরুস পাকে তখন হায়াতে যখন ছিলেন, এখন অনেকগুলো ভাগ হয়ে গেছে, তো তবুও যথেষ্ট 5-6 লাখ লোকের সমাগম হতো। তো আমি যখন জুতো তুলেছিলাম তখন অলরেডি না হলো 50-60 হাজার লোক ছিল, কেন সেটা ছিল আসরের পর। তখন দেখলাম যে পা জুতোর উপর দিয়ে যাচ্ছে আসছে, আমি জুতো মোবারকটাকে তুলে নিলাম। এবার জুতোকে যদি মাথায় রাখি, বলুন কেউ চোখ খালি রাখবে? যদিও একটু কম দেখছিল, চোখ চিরে দেখবে, ঠিক না? বলে এই কোথাকার পাগল বলতো, এই জুতোকে মাথা তুলে নিয়েছে। কিন্তু যারা মুরিদ তারা জানবে নিশ্চয়ই এই জুতোটা নাও নাই পীর মুর্শিদের জুতো, তুলে রেখেছি। ঠিক মুরিদ যখন করে এক এক করে বেরিয়ে যাচ্ছে, সবাই যখন বেরিয়ে গেলেন, ভাই কজন? বলে মুরিদ করা শেষ। তাহলে হুজুর আসছেন? বলে হ্যাঁ। যে এই হুজুর ঠিক বেরিয়েছেন, আমি দেখতে দিইনি, ঠিক বেরোবেন জুতো রেখে দিয়েছি, আর গাইড করে রেখেছি কোনা জানে। কি গো দাঁড়িয়ে রয়েছে? বলে হ্যাঁ দাঁড়িয়ে রয়েছি। আচ্ছা, তাহলে মুর্শিদ জেনে গেছে, বলেন। তা আমি জুতো মোবারক সাইজ করে দিলাম, পরিধান করে চলে গেলে। কিচ্ছু আমল করতে পারি। হযরত উসমান হারুনি বলেছিলেন, মঈনুদ্দিন বলে কি ক বছর আমার কাছে আছে? বলে আমি তো জানি না। বলে 8 বছর। তা হবে? কি কাজ করেছো? না হুজুর, যে আপনার বিছানা পত্র গুছিয়ে গাছিয়ে যেখানে বলেন বয়ে বয়ে নিয়ে যাই। শিখেছো কি? কি পেয়েছো আমার কাছে? কত লাখ লাখ মুরিদ আসছে, হুজুর এটা কি, ওটা কি, ওটা কি, সব শিখিয়ে নিল, কত কি আমল নিয়ে গেল। তুমি আজও পর্যন্ত 8 বছর কাটালে, 20 বছর মূল সেবা করেছেন, তো 8 বছরের পরে জিজ্ঞেস করছেন তুমি শিখলেটা কি, কি পেয়েছো আমার কাছে? তো মঈনুদ্দিন হযরত খাজা গরিব নওয়াজ বলছেন, হুজুর যদি অনুমতি দেন, আদব যেন বেয়াদবি না হয়ে যায়, অনুমতি দিলে বলবো। বলে বলো। হুজুর আমি কি পেয়েছি আপনার কাছ থেকে, আপনি দেখবেন না শুনবেন? বলো তুমি দেখাতেও পারবে? বলে যদি অনুমতি দেন বলে দেখাও। বা যে বলেছে দেখাও, অমনি হযরত খাজা গরিব নওয়াজ উসমান হারুনির দুটো কদম ধরে বলছে, আমার মাওলা, সবাই মুরিদ আসে, কে 2 দিন থাকে, কে 4 দিন থাকে, কে একদিন পা টিপে দেয়, কে একদিন সেবা করে, কে 1 মাস থাকে, পুরো বছর কাটায় না। আমি 8টা বছর আপনার দুটো কদম ধরে আছি। বলুন আপনি, আপনার মতো কদম, আপনার কদম আমার মতো কেউ পেয়েছে? অতএব আমি খুব গর্বিত, আপনার দুটো কদম 8 বছর ধরে পেয়েছি। সুবহানাল্লাহ। এ মঈনুদ্দিন,
ইলমের ফখর দেখিয়েছে কদম। হ্যাঁ, তো খাজা গরিব নওয়াজকে হুজরায় নিয়ে গেলেন, কুল আল্লাহ পড়ালেন, এ দোয়া পড়ালেন। ওগুলো কি পড়েননি? উনি তো মৌলানা মুফতি হয়ে গেছিলেন, পড়েননি। কিন্তু আমার পড়া আর পীরের পড়ানো দুটো আলাদা, ঠিক না বেঠিক? পীর পড়িয়েছেন আর সে ল লাগিয়ে, আর আমি পড়ি আমার নফসের খাতির, তফাৎ ততটাই। তো পড়িয়ে বলছে শাহাদাত উংলিতে ফুঁক দাও, ফুঁক দেওয়া হলো। প্রথমে ফুঁক দিলেন, কি দেখছো? না কায়নাত। আচ্ছা, ফের পড়ালেন, বলছে আরেকবার ফুঁক দাও, কি দেখছো? না আরশে আজিম পর্যন্ত। আরেকবার পড়ালেন, কি দেখছো? না আরশে তাহতাসা পর্যন্ত। বলে মালিক দেখতে পাওনি? বলেন না। আরেকবার পড়ালেন, নিজের আঙুলে ফুঁক দিলেন, কি দেখছো? মাওলা সেজদায় পড়ে গেলেন, ইয়া মাওলা, আমি কায়নাত তো কায়নাত কোন কায়নাতই দেখতে পাইনি, বাস কায়নাতের মালিক মাওলাকে দেখতে পাচ্ছি। এ কামালিয়াত পীরের মধ্যে। হাজার ইলম শিখলেও পার হওয়া যাবে না। কেন? শয়তান থেকে বড় আলেম নেই। আল্লাহর ওলি আলী থেকে যে বিলাত প্রাপ্ত সেই ওলির খেদমত, খাজা গরিব নওয়াজ বলছেন পীরের খেদমতই মুরিদদের জন্য জান্নাত। দলিলুল আরাফান কিতাবে লিখেছেন। তো আজকে খাজা গরিব নওয়াজের কথা কেন আসছে? গর্ব করছি এই জন্য যে খাজা গরিব নওয়াজ যদি হিন্দুস্তানে না আসতেন আর আমরা খাজা বাবা সেই সাথে ওলি না ধরতাম, তো আলীকে জানতাম না, আলীকে চিনতাম না। তাই খাজা বাবার কথাটা এতটা বলতে গিয়ে আমি এতক্ষণ বললাম। তো মাওলা আলী আর ওলিকে কি দিয়েছেন? যে আমার নবী আরশে আজিম, তার উপরে দেখতে পাই নবী পাকের জুতো মোবারক, জুতো মোবারকের উপরে দেখতে পাই নবী পাকের কদম, নবী পাকের কদমের উপরে দেখতে পাই নবী পাকের হাঁটু, নবী পাকের হাঁটুর উপরে দেখতে পাই শেকম কমর, নবী পাকের। তাহলে জুতোর যদি অত মর্যাদা, হাঁটুর কত মর্যাদা, কদমের কত মর্যাদা, সিনা মোবারকের মর্যাদা কত, কাঁধের মর্যাদা কত, এখানে মোহরে নবুয়ত আল্লাহ লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে, এরপরে কোন নবী আসবে না, নবুয়তে খতম। তাহলে সেই নবুয়ত, মোহরে নবুয়ত, যেখানে মোহরে নবুয়ত, নবুয়তের স্ট্যাম্প খতম, শেষ, কোন নবী আসবে না, তার উপরে আলীর কদম। আচ্ছা, তাহলে ওজন কার বেশি, নবুয়তের না বেলায়েতের? আল্লাহ কি বলেছেন রাওয়াহুল বুখারীতে, সহিহ ইবনে হিব্বানে, যখন কোন বান্দা আমার মাহবুব হয়ে যায়, আমি তার পা হয়ে যাই আল্লাহ যার দ্বারা সে চলে। তাহলে আলীর পাটা আলীর পা ছিল না, নবুয়তে মোহরের উপরে আল্লাহর পা ছিল, সিফাতিতে আল্লাহর পা ছিল। তাহলে এখানে নবী কি দেখাচ্ছেন? যে তোমরা আমার মুখের দিকে দেখছো, মুখের দিকে দেখতে দেখতে একটু চোখটা করো, কোথায় না দুটো কদম এখানে। অতএব আমার নবুয়ত শেষ, আমার কাঁধে যে আলীর কদম, এই আলীর কদম এখান থেকে বেলায়েত শুরু। সেই মাওলা আলী পাকের শান নিয়ে আজকে আমরা এখানে এলাম। কি বলছেন? যে আল্লাহ নে কিয়া রুতবা আতা তুঝকো কিয়া হ্যায়, अल्लाह गनी से तुझे ये हुस्न मिला है, गम तूने दिया। अली पता थकले कमा गम तूने दिया है मुझे, गम तूने दिया है मुझे, सहता ही रहूंगा। घर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा, घर आए कजा मैं तेरे चौखट पे मरूंगा। अल्लाहुम्मा वाला आले सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी ने फरमाया मौला की, नबी ने फरमाया मौला शान अली की, नबी ने फरमाया मौला शान अली की। बस মানে যখন সবকিছু লা দরকার নেই, এটাই যথেষ্ট, बस বলে না। तो नबी ने फरमाया मौला शान अली की, हाँ? नबी ने फरमाया मौला शान अली की। बस एक ही सनद है अली और नबी की, एकटाई मात्र दलील अली और नबी। अल्लाह को जितनी
अल्लाह को है जितनी मोहम्मद की जरूरत। अच्छा, सूरा इखलासे আল্লাহ পাক নিজেই বলছেন আল্লাহুস সামাদ, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নয়। হ্যাঁ, মানে মুখাপেক্ষী কাকে বলে? এই যে বললাম বাবু একটু কিছু আমার জন্য নিয়ে এসো, আমার জন্য কাউকে দরকার কি মুখাপেক্ষী, তাহলে আমি কারো মুখাপেক্ষী হলাম, তার দ্বারা আমি দরকার নেবো, প্রয়োজন নেবো, ঠিক আছে, একে বলে মুখাপেক্ষী। তো আল্লাহ যখন বলেছে মৌলী সাহেবের কুলু হল্লার জ্ঞান নেই, সূরা ফাতিহা বোঝে না, ফাতোয়া দিয়ে মারে। আসলে বেকুফ ইলম না থাকলে যেখানে ইলমের অভাব, জ্ঞানের অভাব, সেখানেই ফাতোয়া বেশি ছড়াছড়ি হয়। জি, দেখবেন হাফ কলসি পানি থাকলে ছলক ছলক করে, পুরো ভরে গেলে আর ছলক ছলক করে না। তো কিছুটা ভরে গেছে তো কোরআন হাদিসের একটু যা পড়া ছলক ছলক করে, পুরো যাদের ভরে যায় ছলক ছলক করে। হ্যাঁ, ভিখারি ছিল, ভিক মেঙে খেত, 5 লাখ টাকা জমে গেছে, সে নিজেকে দেখাচ্ছে ঘুটিয়া ঘুরে নিয়ে বেটা বাইকে হাঁকতে যাচ্ছে। ঠিক এইরকম আমাদের মতো কিছু সমাজে হয়ে গেছে, এই সমাজে হয়ে গেছে। তো এখানে আল্লাহ যখন কারো মুখাপেক্ষী নয়, তো তার আগেই তো আল্লাহ মুখাপেক্ষী হয়ে গেল। কি না কুল, এর মানে কি? নবীকে বলছে আল্লাহ যে বলে দাও। তা আল্লাহর হয়ে কে বলছে? নবী মুহাম্মদ। কি বলবে? হু আল্লাহ আহাদ, তিনি আল্লাহ এক একক, ঠিক না? তো আল্লাহ তুমি যখন কারো মুখাপেক্ষী নয়, তো তুমি নিজেই বলতে পারতে, মুহাম্মদকে দিয়ে বলালে কেন? তাহলে তুমি মুহাম্মদের মুখাপেক্ষী। তা আল্লাহ বলছে আরে কোরআন পড়ছিস, অন্ধ হয়ে যাচ্ছিস। আমি কি বলেছি? আমি কি বলেছি? যে আমি হলাম আল্লাহ নূর, আর সেই নূর হলাম গায়েবী নূর, জাতি নূর, আর আমার নূরের বিকাশ হচ্ছে মুহাম্মদ। অতএব আমি সূর্যের মতো, উদাহরণ দেওয়া ঠিক নয়, কিন্তু সূর্য তোমাকে ডাকতে আসে না, জাগাতে আসে না। কে আসে না? সূর্যের যে কিরণ, সে তোমাকে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। আমার ঘরে উকি মারে সূর্য না, কিরণ উকি মারে। তাহলে কিরণ সূর্য নয়, সূর্য কিরণ নয়, আবার কিরণ সূর্য থেকে আলাদা নয়, আবার সূর্য কিরণ থেকে আলাদা নয়। তো আমি আল্লাহ আলাদা আর মুহাম্মদ আলাদা, কিন্তু মুহাম্মদ আমার নূর থেকে আলাদা নয়। মুহাম্মদ আল্লাহ নয়, আল্লাহ মুহাম্মদ নয়, কিন্তু আমার নূর থেকেও আলাদা নয়। তো এই জন্য আমার নূর থেকে যখন আলাদা নয়, তো আমার তো মুখ নাই। আমি গাছের মূল কাণ্ড, আমি মূল, আমি জাতি, আমি ফল দিই না, আমি ডাল দিই না, আমি পাতা দিই না, আমি শাখা দিই না। আমার থেকে যে বেরিয়ে গেছে ডাল, সেই ডাল থেকে ফল নির্গত হয়। তো আমার নূরানি ডাল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, তার মধ্যে দিয়ে ফল জাহির করতে বলেছে। আর সেই ফলের ভেতরে আমি আল্লাহ জাত লুকিয়ে আছি। কি গো, যে গাছ বীজটা লাগিয়েছিলাম, সেই বীজটা তো আর নিচে পাবো না। সেই বীজটা পেতে গেলে কোথায় পাবো? কাণ্ডেও পাবো না, ডালেও পাবো না। আর নবী বলছেন কি, যে আমি আল্লাহ হলো জড়, আমি হলাম মূল, কাণ্ড, হ্যাঁ, আর কাণ্ডের ডাল হলো আলী। আর ডালের মধ্যে কার সঙ্গে সম্পর্ক? পাতা। তাহলে বোঝা গেল আমরা নবীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গেলে, কেন মূল কাণ্ডে পাতা থাকে না, হ্যাঁ, সে নেড়া, কিন্তু চেনা যায় গাছকে পাতার দ্বারায়। তাহলে পাতার দ্বারায় সেই পাতাকে দেখলে বোঝা যাবে এই আলীওয়ালা আছে। তো আলীওয়ালা আছে, তাহলে পাতার সম্পর্ক ডালের সঙ্গে। এখানে নবী বলছেন আলী হলো আমার ডাল, তাহলে ডালের সম্পর্ক থাকবে, ডালের সঙ্গে সম্পর্ক কার থাকবে? পাতার। তাহলে পাতা হলো মুরিদ আর আলী হলো ডাল। তাহলে যে ডালে, আলীর ডালে যে পাতা জুড়ে আছে আলীওয়ালা, অতএব ওই ডাল যদি আলীওয়ালা জাহান্নামায় না যায়, পাতাও যাবে না। আবার কিছু কিছু আলী মান্যওয়ালা আছে দু রকম, যেমন 4 নম্বর ওয়ালা, 4 নম্বর করেছে না। তো এদের অবস্থা কেমন? আমি দেখলাম ভেবে যে পুরো গাছটায়, পুরো অনেক ডালে পাতাগুলো হালি হালি, জায়গায় জায়গায় দেখি পোকা লেগে গেছে, জায়গায় জায়গায় দেখি হলুদ বর্ণ, জায়গায় জায়গায় দেখি শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম ভাই, একটা গাছ যারা গাছের সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, এটা আবার কিরকম দেখো, দাও ডালে 100 পাতা আছে, ওই 2-5টা 10টা 20টা পাতার রং এরকম কেন? হ্যাঁ, এরকম হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে, নীল বর্ণ হয়ে গেছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। বলে ওরা ঠিক মতো খাদ্য গ্রহণ করেনি। তার মানে নবী পাকের তরফ থেকে যে বানানো, আলীকে বানানো হয়েছে, অতএব নবী পাকের কথাকে উড়িয়ে দিয়ে এরা 4 নম্বরে বানিয়েছে। ঠিক মতো খাদ্য গ্রহণ করেনি, অতএব ঠিক মতো খাদ্য তো ডালে এসে গেছে, কিন্তু মওলা আলী থেকে বেলা ঠিক মতো লাইনি। না লেওয়ার ফলে ওই পাতাগুলো ঠিক খাদ্য না পাওয়ার জন্য ওরা ওই রকম হালি বর্ণ হয়ে, হলুদ বর্ণ হয়ে, কিছুদিন পরে পোকা লেগে শুকনো হয়ে পড়ে যাবে, আর গৃহিণী এসে ঝাঁটিয়ে উনুনে পুড়ে দেবে।
তো তরু তাজা বেলায়েত নিতে হবে বাপ। দরুদ শরীফ একবার আল্লাহুম্মা तो नबी ने फरमाया मौला शान अली की बस एक ही सनद है अली और नबी की। अल्लाह को है जितनी मोहम्मद की जरूरत, कायनात बनाते गए अल्लाह के मोहम्मद दरकार, কেন मोहम्मद ना होले कायनात होतो ना। तो अल्लाह को है जितनी मोहम्मद की जरूरत और उतना ही जरूरत है मोहम्मद को अली की। तो আল্লাহর দরকার মুহাম্মাদের আর মুহাম্মাদের দরকার আলীর। কেন? আমার পরে নবী আসবে না, নবুয়ত রিসালাত বেলায়েতের মধ্যে লুকায়িত থাকবে, তাহলে আলীর দ্বারাতে কিয়ামত পর্যন্ত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ পড়নেওয়ালা আলীর দ্বারাতে হবে। কলমা পড়লে হবে না, আলীর বেলায়েতের উপরে কলমা পড়তে হবে। হ্যাঁ, इसीलिए हकीकत छुप नहीं सकती, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से। তুমি যতই बनावट करो हकीकत लुकाते পারবে না। हकीकत हकीकत प्रकाश पावे যার কাছে আছে। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। যদিও গোলাপ ফুল এটা আল্লাহর বানানো, আল্লাহর যা সিফাতে একদম অরিজিনাল, তাহলে এই অরিজিনাল ফুলের কাছে যদি আমি দোকান থেকে কাগজের গোলাপ ফুল কিনে আনি, একে হার মানিয়ে দেবে, ঠিক না বেঠিক? এই ফুলের থেকে সে ঝকমক করবে কাগজের ফুল, কিন্তু শুঙে দেখো তাতে কোনো খুশবু পাবে না, এতে আল্লাহর জাতি সিফাতে খুশবু পাবে। অতএব এটাই বলতে যাচ্ছে যে আমার বানানো যারা তারা ওই লম্বা লম্বা উঁচা উঁচা পাগড়ি টুপি পরে দেখাবে না, তারা হুপ জুব্বা পরে দেখাবে না, তারা আল খেল্লা পরে দেখাবে না, বেশি স্টাইল দেখাবে না, তারা মিডিয়াম থাকবে। স্টেজে দেখবেন এক একটা পাগড়ি মনে হয় যেন চিড়িয়া পাখি বসে আছে, সরকারকে জকারকে হার মানিয়ে দেয়, ঠিক না? ভেতরে পুরো ফাঁকা, আলীর বেলায়েত নাই। হ্যাঁ বাবে দিন ওই পোশাক নেবে, তাদেরকে দেখেই মানুষ ঝুঁকে যায়, বলে হ্যাঁ এই একজন মৌলানা মুফতি। না না, মানুষের ভেতরে পৌঁছাতে গেলে বাস একটাই পরিচয়, মৌলা আলী পাকের বেলায়াত আছে কিনা, এটাই পরিচয়। ঠিক না বেঠিক? মনোযোগ দিয়ে শুনুন। নারায়ে হায়দারিতে আমি যখন মৌলা আলী পাকের নারা দেনে বলে এত আশেক আছে, তো তাদের সামনে আমি একটা তোফা দিই তাদের উপরে। নারায়ে হায়দারিতে আমি ছেড়েছি সাফিনা, নারায়ে হায়দারিতে আমি, আমরা সবাই পড়ব, নারায়ে হায়দারিতে আমি ছেড়েছি সাফিনা, মৌলা আলীর গোলামিতে, মৌলা আলীর গোলামিতে পেয়েছি মদিনা, মৌলা আলীর গোলামিতে পেয়েছি রব্বানা, নারায়ে হায়দারিতে আমি ছেড়েছি সাফিনা। ঝুমঝুম কে দরুদ আল্লাহুম্মা কায়নাতের মৌলা আলী নবীজির ফরমান, তাজদার বেলায়াতে রেখেছি গো ঈমান, তাজদার বেলায়াতে রেখেছি গো ঈমান। কি ঈমান? ইলমের দরজায় আলী, ইলমের দরজায় আলী নবী ইলমের মদিনা, নারায়ে হায়দারিতে আমি ছেড়েছি সাফিনা, নারায়ে হায়দারিতে আমি
ছেড়েছি সাফিনা মাওলা আলীর গোলামিতে মাওলা আলীর পেয়েছি মদিনা নারায়ে হায়দারিতে আমি মাওলা আলীর বেলায়েতকে যারা মানতে চায় না। এই যে মানকাবাত লিখেছি, কোন পৃথিবীর মোল্লা যদি বলে যে হাদিস কোরআনের বিরুদ্ধে লিখেছে, আমি ওয়াজ করা ছেড়ে দেবো, জুতোর মালা গলায় নিয়ে যেখানে খুশি করাতে পারবো। সম্পূর্ণ কোরআন ও হাদিসের আলোকে লেখা হয়েছে। মাওলা আলীর বেলায়েতকে যারা মানতে চায় না, জেনে নিও হাসর কালে দোজখ তাদের ঠিকানা। জেনে নিও দোজখ তাদের ঠিকানা। আলীর প্রতি দুশ্মন যারা, আলীর বেলায়েত থেকে দূরে যারা, তারাই হলো দিন কানা। নারায়ে হায়দারিতে আমরা ছেড়েছি সাফিনা নারায়ে হায়দারিতে আমরা ছেড়েছি সাফিনা। মাওলা আলীর বেলায়াতে পেয়েছি রব্বানা নারায়ে হায়দারিতে আমরা ছেড়েছি সাফিনা। আল্লাহুম্মা নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম যখন মেরাজ কালে সফর করছিলেন, আল্লাহ পাক তার নবীকে বলেন, এই হাদিস পাকটি মুসনাদ আল হাকিম নিশাপুরি রওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম তাবরানী রওয়ায়াত করেছেন মুজাম্মুল শাকির থেকে। বাকি অন্যান্য হাদিসও আছে, কিন্তু ওদিকে নজর গেলে আবার সেটাও বলে দেবো। দুটো হাদিস থেকে আমার দলিল পাওয়া। কি বলেছেন যে হে নবী, তোমাকে আমি তিনটে ওসিয়ত করছি। ওসিয়ত কার? নবীকে ওসিয়ত দিচ্ছে কে? আল্লাহ। তাহলে নবীকে মেরাজে নিয়ে গেছেন আল্লাহর ওসিয়ত দেওয়ার জন্য। সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, তোমাকে ওসিয়ত করছি কি? আলী আন্নাহু সাইয়্যিদুল মুমিনিন ওয়া ইমামুল মুত্তাকিন ওয়া কায়েদুল গুররিল মুহাজ্জালিন। আল্লাহ আলীর ওয়াজ শোনাচ্ছে নবীকে, ওসিয়ত দিচ্ছে। কাদের জন্য? আমাদের জন্য। হে নবী, হে আমার মাহবুব, আলী হলো তামাম মুমিনদের সরদার, আলী হলো মুত্তাকিনদের ইমাম। অতএব মুত্তাকিনদের নামাজ কবুল হবে যে আলীকে করেছে ইমাম। আর যদি আলী না হয় ইমাম, তো আমন নামাজি মুত্তাকি নয়। তার মুত্তাকি নয় যখন জাহান্নাম তার ইমাম, শয়তান তার ইমাম। হে আলী, আলী ওয়া কায়েদুল গুররিল মুহাজ্জালিন। কিয়ামতের দিনে যারা সাদা চেহারাওয়ালা হবে, নুরানি চেহারাওয়ালা হবে, ঝলমলে চেহারাওয়ালা হবে, আলীওয়ালা আর আলীওয়ালা ওলিরা, তাদের দিশারি কায়েদ নেতা হলো আলী। হায় 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 হায়, কি আলীর শান! আমার নবী বলে গেছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ পড়ে বাস আল্লাহ আল্লাহ করছি, আর নবী কি দিয়ে গেছেন সেটাই নিলাম না। আরে সূরা হাসর 8 নম্বর পড়ে দেখো, নবী যা দিয়েছে তা তোমরা নাও, আর যেটা থেকে বিরত রেখেছে তা ছাড়ো। যদি না করো তো কঠিন আযাব দেবো আমি আল্লাহ, ছাড়বো না। হ্যাঁ, কোরআনের আয়াতটা বলে দিলেই বুঝে নেবে মৌলভী সাহেব। হ্যাঁ, মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযু মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব। আমার নবী তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো। তো নবী তো আলীকে দিয়ে গেছে, ছাড়বো না, গ্রহণ করব। হ্যাঁ, আর আলীকে ছেড়ে আমরা গ্রহণ করেছি আলীর আগে কাকে? কোন মসনদ কে? হ্যাঁ, আলীকে ছেড়ে কি গো, আউবাল দম সম চম চাহারাম পাঞ্জাম সসম কি গুনে চলেছি। আলী যদি খেলাফতে না আসতো তো নাম্বারটাই উড়ে যেত, ঠিক না বেটি?
হ্যাঁ, আলী যদি জাহেরা খেলাফতে না আসতো তো নাম্বারটাই 4 নম্বর, যে সেটাও পেত না। আলীর নাম্বারই ছিল না, ঠিক না? যারা যারা নাম্বার এসেছে, এ হলো ইসলাম। নবী দিয়ে গেছেন আলীকে, আমরা আলীকে ছেড়ে নিয়েছি অন্যকে। আমা তাকুমুর রাসূল, আল্লাহ কোরআন থেকে জবাব দেয়। জবাব দিতে হলে কোরআন থেকে দাও। রাসূলের পরে যদি তুমি হুজ্জত বানিয়েছো আলীকে ছেড়ে কাউকে, তো তুমি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে মুশরিক হয়ে গেলে, মুশরিক হয়ে গেলে। হ্যাঁ, কোরআন থেকে জবাব দাও। ফিরকাবাজি কেতাবে মুখ গুজে থেকো না। কেকরা মৌলবী অনেক ফতোয়া দিয়েছো, কোরআন থেকে জবাব দাও। কোরআন যখন দিয়েছে, আরে নামাজে তুমি কোরআন ছাড়া নামাজ পড়ো না, তারাবিতে কোরআন ছাড়া নামাজ পড়ো না, কারু বাম্মার নামে বক্সালে কোরআন ছাড়া নামাজ পড়ো না। আচ্ছা বলুন, কোনদিন শুনেছেন যে মৌলানা সাহেব আমার বাম্মা মারা গেছে, আপনি বুখারী শরীফ খতম করে বক্সে দেন? শুনেছেন? আজকে প্রতি বছর তো আমরা কোরআনে খতম তারাবি করি, কোরআন খতম করি। এবছর আমরা বুখারী শরীফের খতম করে তারাবি পড়বো? হ্যাঁ, মৌলভী সাহেব শুধু কোরআন নিয়ে ফাতিহা দিয়ে হবে না, হাদিস তো নবীর, তো হাদিস পড়ে ফাতিহা দাও, ফাতিহা দাও। বাম্মার নামে হাদিস পড়ে বক্সাও, নামাজে হাদিস পড়ো, বলে না হবে না, কোরআন পড়তে হবে। তাহলে নামাজে কোরআন, তারাবিতে কোরআন, বক্সানে কোরআন, সবে কোরআন, আর ওয়াজ মাহফিলে দেখি তোমার মুখে কোরআনই নাই, খালি হাদিস আর কাহিনী, হাদিস আর কাহিনী। তাও আবার বেশি হাদিসে যায়নি, কাহিনীতে যায়। আর কাহিনী ওয়াজ না করলে শ্রোতাদের ভালো লাগে না। তো দেখছে যখনই কোরআন, আমি তো ওয়াজ করি জানি, কোরআনের যখন ওয়াজ করি শতকরা 30-40টা লোক যেগুলো পাকা জায়গা নিতে পারে, তার মধ্যে আবার অনেক কাঁচা জায়গা 10টাও নিতে পারে না। কিন্তু আমি দেখি যে 10টা যদি নিচ্ছে, এটাও আলহামদুলিল্লাহ। নবী পাক যে বলেছেন যখন 72 ফিরকা জাহান্নামী, তো আমার ওয়াজ তো 72 ফিরকা শুনবে নি, এক ফিরকাই শুনবে। তাহলে এই কম লোক নিচ্ছে, এটাই সঠিক পথ, এদিকেই দেবো, ঠিক না বেঠিক? আর যারা দেখছেন না এক গুণ শুনছে, 72 জন শুনছে আর একদল নিচ্ছে না, সেখানে সে বেশি করে কাহিনী জুড়ে যাতে দাওয়াত পায়, ঠিক না? যাতে দোকানটা চলে, তা নাহলে কেউ দাওয়াত দেবে না, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। তো অতএব যারা 72 ফিরকা রঙ্গিলা ওয়াজ শুনিয়ে 72 দাওয়াত নেই, আমরা এক ফিরকা, একটা দাওয়াত নেই। কি জি, তা আমি কি বলে দেবো দাওয়াত বেশি নেওয়ার জন্য তোমার মতে চলবো? আমি আল্লাহর কাছে মুখ দেখাবো না? কোরআন কে নিয়ে কোনো গবেষণা করে না। কোরআন বলছে আমার রাসূল যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো, আর আল্লাহকে ভয় করো। আত্তাকুল্লাহ, তার মানে যেটা বলেছি তার বিপরীত করো না, আল্লাহকে ভয় করো। ভয় করতে যে ভয় আছে, ভয় থাকলে আলীকে ছেড়ে বানাতাম, আল্লাহর ভয় থাকলে আলীকে ছেড়ে বানাতাম। আত্তাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব। জেনে রাখো, যদি আমার কল না লাও, আমার নবীর ফরমান না মানো, আল্লাহকে না ভয় করো, তো তোমার জন্য কঠিন আযাব রেখেছি। বানাও বানাও, জাহান্নামে যাবে তো বানাও। হ্যাঁ, কি দিয়েছেন? হায় 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 হায়। তাই তাম মুমিন মুত্তাকিনদের ইমামকে, এই জোরে বলেন মাওলা আলী। নারে তাকবীর, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाक पंजतन की एक नारा नारा हैदरी, पाक पंजतन की एक नारा नारा हैदरी। नारा ख्वाजा, नारा ख्वाजा, नारा गौश, नारा गौश। चिश्तिया ख्वाजा की दामन, चिश्तिया ख्वाजा की दामन। लब्बा किया हुसैन, लब्बा किया हसन, लब्बा किया फातिमा, लब्बा किया ताहिरा। पाक पंजतन की एक नारा नारा हैदरी। मुत्तकीदिर इमाम आली, मुत्तकीदिर इमाम आली। नातिक कुरान, नातिक कुरान माने की गो? जानतो कुरान, बोलने वाला कुरान। সিফিন যুদ্ধে যখন 12,000 খারিজি বেরিয়ে যায় না, তারা বলছে আমরা ওই যে মুয়াবিয়া কোরআন উঠিয়েছে, যে কোরআন মোতাবেক ফয়সালা চাই। মুয়াবিয়া দেখেছে যে আমার সৈন্য সোলজার সব শেষ হয়ে যাচ্ছে, কি করা যায়? হ্যাঁ, তো তখন তার উজিরদের কৌশল দিয়ে বলছে একটাই বাঁচার উপায়, বাদশাহিদ করতে যাও, বলে কোরআনকে বললাম এর ডগায় উঠিয়ে নাও আর বলো যে কোরআন মোতাবেক ফয়সালা চাই। তাহলে দেখবে মাওলা আলীর দলে দুদল লেগে যাবে,
দুদল হলে মৌলা আলী কমজোর হয়ে যাবে, যুদ্ধ আর হবে না। আর এমন যেমন ফেরাউনের রোজের হামান ছিল না কৌশল, ঠিক ওরকম থাকে। তো যেই কোরআন উঠিয়েছে 12,000 খারেজি তালোয়ারকে মিয়ানে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আলী বলছে তোমরা তালোয়ার ঢোকালে কেন? বলে না 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 না, আপনি কি, আপনার হুকুম কি নাকি? আমরা কোরআনের হুকুম মানবো, কোরআন ছাড়া আমরা কারোর হুকুম মানবো না, কোনো নেতার হুকুম মানবো না, কোরআন মোতাবেক ফয়সালা করব। তখন নবী পাক বলেছিলেন যে আমি না থেকে কোরআন বলছি, ও তো খামোশ কোরআন, আমি না থেকে কোরআন বলছি যুদ্ধ করো। বলে ওসব আমি শুনবো। তার মানে নবী পাকের হাদিস, আলী না থেকে কোরআন, আলীও মাল কোরআন, আল কোরআন মা আলী। তাহলে যে কোরআন ওরা উঠিয়েছে, ওরা যদি কোরআন মানতো তাহলে আলীকে মানতো, অতএব কোরআনের সঙ্গে আলী, আলী কোরআনের সঙ্গে। তাহলে নবী পাকের হাদিস জানা সত্ত্বেও ওরা কোরআন মেনেছে, আলীকে মানেনি। তার নবী যা দিয়েছে ওরা লাইনি, অতএব আমি না থেকে কোরআন বলনেওয়ালা কোরআন। কিন্তু খারেজিরা বেরিয়ে গেল। তাতে করে যখন খারেজিরা আহ্বান করলো যে আমাদেরকে কোরআন দ্বারা বুঝিয়ে দেবো আপনি কেমন নেতা, তো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস গিয়েছিলেন, তুমি যাও, তো দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে মওলা আলী পাক তার আগে দেখিয়েছিলেন কোরআনকে নিয়ে, যে কোরআন মাবিয়া উঠেছিল সেই কোরআনকে নিয়ে বলছে এই কোরআন, এই কোরআন, এই কোরআন ফয়সালা কর না, কোরআনকে ঠেলছে, নাড়াচ্ছে, এই কোরআন ফয়সালা কর না, ফয়সালা কর না, ফয়সালা কর না, কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক। তো খারেজিরা বলছে এটা কি হচ্ছে? তো তোমরা তো বললো কোরআন মোতাবেক ফয়সালা মানবো, তো কোরআনকে বলছি ফয়সালা করে দিক। কি গো, কোরআন ফয়সালা করবে? কোরআন ফয়সালা করবে না। কোর্টে যে ক্রাইম বই থাকে, ক্রিমিনাল বই থাকে, সে বই ফয়সালা করে? তাহলে বইয়ের যে কানুন ধারা, সেকশন, ধারাবাহিক যে তার নাম্বার, সেই নাম্বার মতো তার সাজা কি যা যা, সে তো উকিল ফয়সালা, ওই জজ ফয়সালা করবে, ঠিক না? তাহলে কোরআনের জজ হলো মওলা আলী। কোরআনের জজ, জাজমেন্ট মওলা আলী। কোরআন বাপের সম্পদ, সম্পদ কার? না সম্পদের বাপ, কোনটা বলবে? বাপের সম্পত্তি তার ওয়ারিশ সূত্রে পাবে, ওয়ারিশ যে থাকবে। তো সম্পত্তির বাপ আমার বাপ না আমার বাপ সম্পত্তির ওয়ারিশ? আমার বাপের ওয়ারিশ কি সম্পত্তি? না আমার বাপের, আমার সম্পত্তির ওয়ারিশ আমার বাপ, বাপ ওয়ারিশ, ঠিক না? তো আল্লাহ সম্পত্তি আছে, সেই সম্পত্তির ওয়ারিশ হলো আলী। আমার কথা করা লাগলে কি হবে ভেবে দেখো। সম্পত্তি নেব, ওয়ারিশ নেব না, আরে লাওয়ারিশ। লাওয়ারিশ কাকে বলে? সম্পত্তি নেব, সম্পত্তির ওয়ারিশকে মানবো না। তাকে যে ওয়ারিশ মানে না তাকে কি বলে? লাওয়ারিশ। 72 ফিরকা লাওয়ারিশ, হ্যাঁ লাওয়ারিশ। আর আজকের যে বক্তব্য হচ্ছে শুধু কয়েকজনের মধ্যে হচ্ছে নয়, লাইভ হচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ডের মৌলানা, মুফতি, মুহাদ্দিস, শুধু উইক পয়েন্ট, আমার লুজ পয়েন্ট ধরার জন্য সবাই শুনছে। হ্যাঁ, আর আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করছি, কোরআন ও হাদিসের খেলাফ কোনো কথা যদি তোমরা পাও, এই সারা ভারতের মধ্যে লোয়ার কোর্ট থেকে নিয়ে একদম সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি, আমার নামে কেস করে আমাকে ডাকাতে পারো। কারণ সেদিনকে কোরআন হাদিস দিয়ে তোমার সঙ্গে লড়াই করবো কোর্টের মধ্যে, ইনশাল্লাহ আমি ফাতে জিত পাবো আর কোর্ট থেকে লাইসেন্স পেয়ে যাব। কিন্তু কেউ ভয়ে যাচ্ছে না, ফাঁকে ফাঁকে ফুটু ফুটু করে। ওরাও জানে যে ইমতিয়াজ যে কথা বলছে একটাও কোরআন হাদিসের বাইরে বলে। কিন্তু কি করব, এখন ওইদিকে যদি যাই সত্য কথায় আমাদের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। আবার দ্বিতীয় পয়েন্ট, আমাদেরকে যারা মানতো তারা বলবে এতদিন তো ভুল পথে চালিয়েছো, তাহলে এখন যে পথে আছো এটা ঠিক না, যেটা আগে ছিল ওটা ঠিক। যদি বলে না তখন বুঝতে পারিনি, ভুলেছিলাম, আজকে ঠিক পথে আছি, তাহলে আমার বাম্মারা তোমার অনুসরণ করে সবকে জাহান্নামায় পাঠালে উত্তর কি করে দেবো? আবু জাহেল জানতো মুহাম্মদ নবী সত্য, আর মুহাম্মাদের মুখ থেকে যেটা বেরোয় আল্লাহর বাণী। কিন্তু চাচা তুমি যখন বলছো এটা আমার কথা নয়, আল্লাহর কথা, মানছো না কেন? বলে মুহাম্মদ যদি মেনে নিই তাহলে আমি যে নেতা হয়ে আছি আমাকে কেউ নেতা বলবে না, আর চেয়ারে বসবো না, আমার গদি থাকবে না, আমাকে ছেঁড়া ছাটায় বসতে হবে। তাহলে আজকের ঠিক ওই রকম মোল্লা মৌলবীরা হক জানার পরেও আবু জাহেলের মতো কাজ করছে। এরা হলো আবু জাহেলের বাচ্চা।
জেনেও যারা জানার না জানার ভান করে তাকে কি বলে? জাহেল বলে। তো তাই হলো আবু জাহেল, জাহেলদের বাপ, এরা হলো বাচ্চা। হ্যাঁ, কি হিংসা! কারবালা কারা করেছে একবার ভাবলে না? যারা আওলাদে রসুলকে, হোসেন আলাইহিস সালামের গলায় খাঞ্জার চালিয়েছিল, তারা কেউ বেনামাজি ছিল না ঠেলাওয়ালা ছিল গো? তারা ঠেলাওয়ালা ছিল? তারা ওই মুড়ি মুড়কি ব্যবসা করত? হ্যাঁ, 26 লাখ মুফতি মুহাদ্দিস ছিল। মোল্লা মৌলবী মুফতিরা নবীর কাছ থেকে ইলম অর্জন করে আওলাদে রাসূলকে রক্তের হলাই হোলি খেলেছে। ভাবতে পারেন, সব পাক্কা নামাজি ছিল। ইতিহাস পড়ে দেখলাম না ঠিক না বেঠিক, হাদিস কোরআন নিয়ে একটু গবেষণা করলাম না, একবার ভাবলাম না 73 ফিরকার 72 জাহান্নামী, আমি যে ফিরকাতে আছি এটা কি জাহান্নামায় যাবে না জান্নাতে যাবে ভাববো না? সত্য যাচাই করবো না? বাপ দাদা 14 পুরুষ যে রাস্তায় গেছে আমরাও যাব, তারাও যদি জাহান্নামায় যায় আমরাও জাহান্নাম, তাহলে আগে থেকে বেছে নিয়েছো, তারপরে নিজে জাহান্নাম বেছে নিয়েছো, ঠিক আছে, তোমার জাহান্নাম, তোমাকে মোবারকবাদ। কিন্তু হক পথে যখন জানা নাই তোমার কাছে লাগতে যেও না, হকের বিরুদ্ধে যেও না, যেটা তোমার জানা নাই। তুমি তোমার ওই কি বলে চাল ভাজা মৌলবীকে জিজ্ঞেস করবে যে এটা কি ঠিক, বলে ওইগুলো শোনোনি, সব খারাপ বেদাত। তো বাবা যেগুলো খারাপ বেদাত, এক কাজ করো না, টপিকটা শোনাও, তার হুজরাতে গিয়ে যদি না শুনতে চাই তো জোর করে হলে বাজাও। আমি এভাবে বলি। হ্যাঁ, যাক, আমি ওই দিকে বিস্তারিত না গিয়ে কাবা ঘর, মৌলুদে কাবা আজকের টপিক। কাবা ঘরে কে জন্ম হয়েছিল? কোন নবী হয়নি, সেই টপিক নিয়ে যাব। কয়েকটা ছন্দ বাকি। মুত্তাকিদের ইমাম আলী, নাতিকে কোরআন, মুমিন মুনাফিক চিনতে হলে ধরো আলীর দামান। মুমিন মুনাফিক চিনতে হলে ধরো আলীর দামান। কেন? নবী হতে মৌলা আলী, আলী তুমি আমার থেকে, আমি তোমার থেকে। নবী হতে মৌলা আলী, আর আলী হতে মদিনা। নারায়ে হায়দারিতে আমরা ছেড়েছি সাফিনা। নারায়ে হায়দারিতে আমরা ছেড়েছি সাফিনা। মৌলা আলীর গোলামিতে, মৌলা আলীর গোলামিতে পেয়েছি রব্বানা। নারায়ে হায় মৌলা আলীর দারে পাইবে। মৌলা আলীর দারে গেলে কি পাবে গো? নবী কমলিওয়ালা। মৌলা আলীর দারে পাইবে নবী কমলিওয়ালা। হাউজে কৌসর পান করাবেন আমার আলী মৌলা। হাউজে কৌসর পান করাবেন আমার আলী মৌলা। হাউজে কৌসরের মালিক নবী, কিন্তু পান করানো হলো আলী। সুবহানাল্লাহ। হাউজে কৌসর পান করাবেন আমার আলী মৌলা। সূরা কৌসর পড়ে আমি, সূরা কৌসর ভেবে আমি, সূরা কৌসর পেয়ে আমি পেয়েছি ঠিকানা। নারায়ে হায়দারিতে আমরা ছেড়েছি সাফিনা। নারায়ে ইমতিয়াজের কথা শুনে ইয়া মাওলা আলী আল মদদ। ইমতিয়াজের কথা শুনে নিয়োগ কানে, হৃদয়ে কি আছে ব্যথা
তাও নিও জেনে হৃদয়ে কি আছে ব্যথা, তাও নিও জেনে। কেন না আমি অতি মূঢ়মতি, আমি অতি মূঢ়মতি, কিছুই তো বুঝি না। নারায়ে হায়দারিতে আমরা ছেড়েছি সাফিনা, নারায়ে হায়দারিতে আমরা ছেড়েছি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা